Welcome to all of you in today's lecture. Today we are discussing about single pass and multi-pass translation procedure. What is the single pass and what is the multi-pass translation? We are discussing all these things. That is, both definitions can be considered in the last lecture. Actually, when we consider single pass assembler, in that case, that is only one pass will be handled with the help of particular translator or with the help of assembler. In case of the multipass assembler, when we represent the multipass assembler, at that time we need to consider more than one passes to handle the given thing. Okay. Now, first of all, we need to consider the multipass translator. That is, it represents the two pass translation. Okay. Now, in case of the two pass translation of assembly language program, that is which handles the forward reference problem easily. In previous lecture, we discussed about the forward reference problem. What is the forward reference problem? In that case, forward reference problem, we consider that is we use the variables before its declaration. Okay. फॉरवर्ड रेफरन्स प्रॉब्लेम म्हणजे काय कन्सिडर केलं होतं? व्हेरिएबल्स किंवा जे काय आपण सिम्बॉल्स यूज करतो ते सिम्बॉल्स डिक्लेअर करण्या अगोदर, दॅट इज द मेमोनिक्स, और वी कॅन से इन अदर वर्ड्स दॅट इज स्टोरेज व्हेरिएबल्स were used before they are declared in the given program. That is nothing but the forward reference, or this problem can occur during the assembly program. जे आपण आधी व्हेरिएबल यूज करतोय आणि त्याच्यानंतर त्यांचं डिक्लेरेशन केलं जातं. बट actual process is nothing but, first of all, we need to declare the variable and then we can use the particular variables. But in case of the assembly language, it is allowed to use variable before the declaration. And in case of the forward reference problem, there is some drawback can be identified. That is, the memory addresses of undeclared variable will be identified, and such undeclared things cannot be, or that addresses cannot be used, or cannot be added into the target code. That is nothing but the forward reference problem. And in case of the two pass assembler, that forward reference problem can be handled easily. Okay. Now here, in case of the first class, that is LC, that is location counter processing is performed and symbol defined in the program are entered into the symbol table. जे काही सिम्बॉल्स त्या ठिकाणी प्रोसेस केले जातील, जे काही लोकेशन काउंटर जो आहे, त्या लोकेशन काउंटर मध्ये जे ऍड्रेस दिले जातात किंवा जे ऍड्रेस प्रोसेसिंग केलं जातं, जे सिम्बॉल डिफाईन झाले त्यांचे ऍड्रेसेस त्या ठिकाणी काय केले जातील, सिम्बॉल टेबल मध्ये ऍड केले जातील. Now thus it constructs the symbol table and intermediate representation of a source program easily. Okay. In case of the first pass, we first of all access the symbols and we enter all these symbols and corresponding addresses in the symbol table, and correspondingly interpreted representation. It is one type of representation used in case of the translation procedure of the assembler, and it will be generated easily when first pass which is to be completed. म्हणजे ज्यावेळेस आपण टू पास असेंबलर कन्सिडर करतो, फॉरवर्ड रेफरन्स प्रॉब्लेम इथे हँडल कसा होणार आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी सिंगल पास यूज होतोय त्या ठिकाणी तो फॉरवर्ड रेफरन्सचा प्रॉब्लेम मेजर असणार आहे. पण टू पास असेंबलरच्या वेळेस काय होणार आहे, तुमचा पहिला पास जो असेल तो फर्स्ट पास हा कम्प्लीट प्रोसिजर जी आहे, म्हणजे तुमचे सिम्बॉल टेबल जनरेशन असेल किंवा मेमोनिक टेबलचा जो यूज असेल, संपूर्ण प्रोग्राम पहिल्या पास मध्ये स्कॅन केला जाणार आहे आणि त्याचं एक इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. म्हणजे फर्स्ट पास मध्ये जे काही अनडिफाईन्ड व्हेरिएबल्स असतील ते सुद्धा आयडेंटिफाय होतील, त्यांचे ऍड्रेसेस त्या ठिकाणी पुट केले जातील, आणि दुसरा जो पास असेल, दुसऱ्या पासला फक्त काय राहिलं, जे काय इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी फर्स्ट पास कडनं मिळालेलं असेल ते इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन टार्गेट कोड मध्ये कन्वर्ट करायचं. दॅट इज द सेकंड पास सिंथेसिस टार्गेट कोड विथ द हेल्प ऑफ symbol tables and intermediate code representation. Now, in case, or in short, when we consider the two pass assembler, or we design the two passes for the translation of assembler, we consider first pass as an analysis phase and second pass which is equivalent to the synthesis phase. Now, in case of this particular thing, we can see this representation of a two pass translation process. Here we consider the source program which is in the form of assembly language. We do the analysis of that source phase. Now, during the analysis phase, we can discuss all these things at the last lecture. That is, it use the mnemonic table. Mnemonic table in the sense we can have a mnemonics, that is the symbols and corresponding opcodes stored into that mnemonic table. Okay, symbol जो mnemonic table आहे
तो मेमोनिक टेबलमध्ये काय केलं जातील, ते मेमोनिक्स करस्पॉन्डिंग ऑफ कोर्स त्या टेबलमध्ये स्टोअर केले असतील, त्यांचा यूज करून त्या ठिकाणी अनालिसिस फेज कम्प्लीट होत आहे. आणि एक सिम्बॉल टेबल काय केलं जातं त्या ठिकाणी फॉर्म केलं जातं. ड्युरिंग दिस सिम्बॉल टेबल वी कॅन स्टोअर द सिम्बॉल्स अँड करस्पॉन्डिंग ऍड्रेसेस ऑफ द गिव्हन symbol, that is location counter will be stored at this particular case. Now here we consider this first thing, म्हणजे कुठून अनालिसिस फेज नंतर तुमचा हा जो पुढचा ऍरे दिसतो, हा ऍरे मी थोडा वेळ काय केला, इथे कट केला. ओके, नाउ वी कॅन कन्सिडर दिस रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ सिंगल पास असेंबलर, दॅट इज वी कन्सिडर ओनली दिस थिंग. हा इकडचा एवढा जो भाग असेल, हा एवढा भाग कशासाठी कन्सिडर केला जातो, तुमच्या फर्स्ट पास मध्ये, दॅट इज द पास 1. दिस विल बी कन्सिडर ऍज अ पास, दॅट इज वन थिंग. ओके, वी कॅन कन्सिडर दिस इज द पास 1. हा पहिला पार्ट त्या ठिकाणी पास 1 कन्सिडर केला जातो. आणि हा जो दुसरा पार्ट आहे, ह्या रेड लाईनच्या पुढचा जो पार्ट तुम्हाला इथे दिसतो, नाउ वी कन्सिडर ऍज अ पास 2. ओके, अशा पद्धतीने हे दोन पासेस मध्ये रिप्रेझेंटेशन होतं. म्हणजे अनालिसिस किंवा फर्स्ट पास जेव्हा कम्प्लीट होतं त्यावेळी सिम्बॉल टेबल जनरेट झालेलं आहे. मेमोनिक टेबलचा यूज त्या ठिकाणी झालाय आणि सिम्बॉल टेबल त्या ठिकाणी फॉर्म झाला. त्या सिम्बॉल टेबल मध्ये आता सगळ्या सिम्बॉलचे करस्पॉन्डिंग ऍड्रेसेस काय झाले या ठिकाणी स्टोअर झालेले आहेत. जरी इथे व्हेरिएबल्स आलेत, म्हणजे या ठिकाणी व्हेरिएबल कुठले आलेले आहेत, तुमचे करस्पॉन्डिंग याचे जे व्हेरिएबल्स असतील जे डिक्लेअर झालेले नाहीत ते पण व्हेरिएबल इथे ऍड झालेत. परंतु प्रोग्राम जेव्हा एंड झाला, ड्युरिंग दिस अनालिसिस फेज प्रोग्राम कॅन बी स्कॅन टोटल प्रोग्राम त्या ठिकाणी स्कॅन झालेला असतो. म्हणजे शेवटी त्याचे करस्पॉन्डिंग डिक्लेरेशन्स आले. नाउ दॅट ऍड्रेसेस विल बी फेड ऑर ऍडेड इनटू दिस सिम्बॉल टेबल अँड द करस्पॉन्डिंग इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन विल बी जनरेटेड. हिअर IR representation will be created and it is passed to this particular second phase. पुढच्या फेजला IR रिप्रेझेंटेशन काय केलं जातं, तुमचं पास केलं जातं. IR इन द सेन्स इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन. नाउ दिस इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन इज युज्ड बाय द सिंथेसिस फेज which helps to generate the target code. Now here there is no forward reference problem can be identified. प्रत्येकाचे ऍड्रेसेस मिळालेले आहेत, प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनचे ऍड्रेस आहे, प्रत्येक सिम्बॉलच्या करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस त्या ठिकाणी फाइंड आउट झालेला असतो. आणि तो फाइंड आउट झाल्यानंतरच हे इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी तयार होतंय. आणि त्यानुसार सिंथेसिस फेज काय करते, मेमोनिक टेबलचा यूज करते आणि सिम्बॉल टेबलचा यूज त्या ठिकाणी करते. त्यांचं रिप्रेझेंटेशन झाल्यानंतर या ठिकाणी तुमचा टार्गेट कोड जो असेल तो टार्गेट कोड काय झालं केलं जातं या ठिकाणी फॉर्म केलं जातं. ओके, नाउ हिअर वी कॅन कन्सिडर दिस सिम्बॉल टेबल विच कॅन यूज टू ट्रान्सफर द कंट्रोल or we can use it as to access the data from this symbol table with the help of this synthesis phase. That is nothing but the two pass or multi pass translation phase. म्हणजे या ठिकाणी जो फॉरवर्ड रेफरन्स प्रॉब्लेम आहे तो कसा इझिली सॉल्व्ह केला जातो, दॅट विल बी रिप्रेझेंटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस रिप्रेझेंटेशन ऑर दिस डायग्राम. दिस इज द ऍक्च्युअल प्रोसेस ऑफ टू पास ट्रान्सलेशन. ओके, this is the first pass and remaining second part is considered as a pass 2. That's why we call it as a two pass translation. Now next thing is nothing but the single pass translation. When we consider the single pass translation, we represent the forward reference problem. That is here forward reference problem, it is the major problem which is identified in the single pass translation. मग इथे तो प्रॉब्लेम का मेजर कन्सिडर केलाय किंवा त्या ठिकाणी फॉरवर्ड रेफरन्स प्रॉब्लेम का मेजर आहे. Now here forward reference can be overcome in a single pass translation by using बॅक ट्रॅकिंग और बॅक पॅचिंग मेथड. एक बॅक पॅचिंग मेथड या ठिकाणी यूज केली जाते आणि ती बॅक पॅचिंग मेथड जी आहे ती मेथड कन्सिडर करून त्या ठिकाणी फॉरवर्ड रेफरन्सचा जो प्रॉब्लेम आहे तो फॉरवर्ड रेफरन्स प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी काय होतो, इझिली हँडल केला जातो. नाउ इन दिस मेथड द स्टेटमेंट हॅव्हिंग अ फॉरवर्ड रेफरन्स आर पार्शियली सिंथेसाइज्ड. जे काही फॉरवर्ड रेफरन्सेस त्या ठिकाणी फाइंड आउट होतील ते पार्शियली सिंथेसाइज केलं जातं. म्हणजे त्यांचं कम्प्लीट ट्रान्सलेशन होणार नाहीये. Okay, they are not translated completely, they were considered as a partially synthesized. म्हणजे ज्या ठिकाणी फॉरवर्ड रेफरन्स फाइंड आउट झाला त्याचा ऍड्रेस नाही मिळणार आहे, तो जो स्पेस आहे त्या ऍड्रेसचा जो स्पेस असेल त्या टेबलमध्ये तो काय केला जातो, ब्लँक ठेवला जातो. दॅट इज ऑपरंड फील्ड ऑफ अ इन्स्ट्रक्शन आर लेफ्ट ब्लँक ओनली. म्हणजे ती ऑपरेशन फील्ड जी असेल ती ब्लँक ठेवली जाते, जिचा फॉरवर्ड रेफरन्स आयडेंटिफाय झाला ती फील्ड and kept in a separate table called as a incomplete instruction table. That is table of incomplete instruction. हा जो इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शनचा टेबल या ठिकाणी फाइंड आउट होतोय, ह्या इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शनच्या टेबलचा यूज करून ते पार्शियली सिंथेसाइजिंग त्या ठिकाणी परफॉर्म केलं जातं. नाउ हिअर table of incomplete instruction contains two fields, that is one is nothing but the instruction address and second one is nothing but the symbol table. Corresponding symbol table कुठला आहे, कोणत्या सिम्बॉल टेबलला ती सिम्बॉल करस्पॉन्डिंग ऍड झालेला आहे तर सिम्बॉल टेबलचे रिप्रेझेंटेशन दिलं जातं. आणि इन्स्ट्रक्शन ऍड्रेस काय आहे, ती करस्पॉन्डिंग इन्स्ट्रक्शनचा ऍड्रेस कोणता आहे
ह्या दोन गोष्टी ह्या TII टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी क्रिएट केला जातो. हा टेबल कुणासाठी असणार आहे? फक्त फॉरवर्ड रेफरन्सेस ज्या ज्या सिम्बॉलसाठी फाइंड आउट झाले किंवा ज्या ज्या सिम्बॉल्सला यूज झालेला आहे परंतु त्यांचं डिक्लेरेशन नाही अशा सिम्बॉलसाठी, अशा मेमोनिक्ससाठी त्या ठिकाणी काय केलं जातं? हा इनकम्प्लीट टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी प्रिपेअर केला जातो. Now, by the time at the end of a pass, symbol table would contains all addresses of the symbols. Okay, म्हणजे ज्या वेळेस तुमचा प्रोग्राम एंड होणार आहे, पास 1 कंप्लीट होईल, एंड होईल, त्यावेळेस सिम्बॉल टेबल मध्ये सगळे ऍड्रेसेस आलेले असतील. बरोबर, कुठेतरी तो व्हेरिएबल डिक्लेअर झालेला आहे, मग तो जेव्हा डिक्लेरेशन त्याचा आयडेंटिफाय होईल त्याचा ऍड्रेस पण फाइंड आउट होणार आहे. नाउ हिअर पार्शियली सिंथेसाइज इन्स्ट्रक्शन्स आर कम्प्लिटेड विथ द हेल्प ऑफ TII टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे तुमचा प्रोग्राम किंवा तुमचा पास जेव्हा कंप्लीट झाला त्यावेळेस तुमच्याकडे सगळे ऍड्रेसेस आलेले आहेत. नाउ युझिंग ऑर विथ द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शन ऑल द ब्लँक्स विल बी फिल्ड. ओके, सगळ्या ब्लँक्स काय केल्या जातील त्या ठिकाणी, जिथे जिथे त्या TII मध्ये जिथे ब्लँक स्पेसेस आलेले असतील त्या सगळ्या ब्लँक स्पेसेस करस्पॉन्डिंग ऍड्रेसेसनी फिल केले जातील. सो सेकंड पास इज नॉट रिक्वायर्ड. जर आपण ही प्रोसिजर यूज केली तर त्या ठिकाणी दुसऱ्या पासची गरज पडत नाही. नाउ the holes present in the incomplete instructions are reached up with address of symbols found in symbol table. Hence, this method is called as the backpatching method. ह्या मेथडला काय म्हटलं जाईल त्या ठिकाणी? backpatching method म्हटलं जातं. That is, we complete the table, make unavailable addresses as make it blank. थोडक्यात ते होल्स त्या ठिकाणी ठेवले जातील आणि जेव्हा तुम्हाला ते होल्सचे ऍड्रेसेस मिळतील, त्या इन्स्ट्रक्शनचे ऍड्रेसेस मिळतील, नाउ वी कॅन कन्सिडर दॅट ऍड्रेस अँड पुट इन टू दॅट होल. थोडक्यात काय करायचं, आपण त्याला पॅचिंग करत चालायचं. ओके, नाउ देअर आर मल्टिपल होल्स, दोज फॉरवर्ड रेफरन्सेस वेअर आयडेंटिफाईड, ऑल दीज ऍड्रेसेस विल मेक इट ब्लँक अँड व्हेन दे आर आयडेंटिफाईड वी कॅन पुट देम अगेन. परत पाठीमागे जायचं, रिव्हर्स जायचं. बॅक पॅचिंग इन द सेन्स वी कॅन गो बॅक. जेव्हा तुम्ही प्रोसिजरच्या एंडला येणार, नाउ वी कॅन स्कॅन बॅकवर्डली. ज्या सिक्वेन्सनी तुम्ही पुढे आलात त्या सिक्वेन्सनी आता काय करायचंय, परत रिव्हर्स जायचंय, बॅक जायचंय आणि जिथे जिथे होल्स फाइंड आउट झाले, कोणत्या सिम्बॉलच्या करस्पॉन्डिंग होल्स आहेत, नाउ वी कॅन पॅच विथ द करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस दॅट पर्टिक्युलर होल. दॅट इज नथिंग बट द बॅक पॅचिंग. म्हणजे रिव्हर्स जाताना ते होल्स काय होणार आहे त्या ठिकाणी फील होत जाणार आहे. अशा पद्धतीने ती बॅक पॅचिंग मेथड काय केली जाते, कम्प्लीट केली जाते. ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट द सिम्पल representation of the particular handling of backpatching method. Now, second thing here we can consider how this will be done. Now, we can consider one example here. We can see this. We have one target code that is in the previous example we discussed that particular example. Here location counter will be considered. Then target for that corresponding instructions should be considered. कोणते कोणते instructions वापरले गेलेत त्याचे instructions या ठिकाणी यूज झालेले आहेत आणि या ठिकाणी इथे काही ब्लँक स्पेसेस दिसत आहेत बघा. नाउ दीज आर नथिंग बट द होल्स. इथे हे डॉट डॉट जे दिसतंय तुम्हाला, ह्या लोकेशनला एक डॉट डॉट दिसतोय, इथे एक डॉट डॉट दिसतोय आणि इथे एक डॉट डॉट दिसतंय. नाउ दीज थिंग्स आर नथिंग बट द होल्स. देअर करस्पॉन्डिंग ऍड्रेसेस आर नॉट अवेलेबल. We consider this table as a incomplete table of incomplete instructions. Okay, आता हा टेबल फॉर्म झाला फर्स्ट पास वेळेस. नाउ हिअर वी कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हॅव्हिंग द फॉरवर्ड रेफरन्स. कोणत्या स्टेटमेंटला फॉरवर्ड रेफरन्स आलाय तुमच्या? ऍड ए रजिस्टर बी. ओके, ही इथे ऍड इन्स्ट्रक्शन असणार आहे. त्यानंतर दुसरी इन्स्ट्रक्शन आहे मूव्ह एम बी रजिस्टर बी. ओके, बी चा ऍड्रेस नाही फाइंड आउट झालेला. प्रिंट बी 10 नंबरची इन्स्ट्रक्शन प्रिंट बी ही आहे. ह्या पॉइंटला, ह्या तीन इन्स्ट्रक्शनला काय झालं तुम्हाला फॉरवर्ड रेफरन्स फाइंड आउट झाला. नाउ वी कन्सिडर दॅट एक्झाम्पल इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो. आपण हे मागच्या लेक्चर मध्ये ते एक्झाम्पल बघितलं. नाउ वी कॅन सी दिस. दॅट इज मूव्ह ऍड बी रजिस्टर बी, मूव्ह एम बी रजिस्टर बी अँड प्रिंट बी. All these three things, all these three instructions can have a variable b which is used first and declare at the end. इथे डिक्लेरेशन आलेलं आहे त्याचं, परंतु यूज आधी झालाय. दॅट्स वाय दिस इज नथिंग बट द फॉरवर्ड रेफरन्स इन्स्ट्रक्शन. नाउ वी हँडल दिस फॉरवर्ड रेफरन्स इन्स्ट्रक्शन इन दिस पर्टिक्युलर टेबल, दॅट इज टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शन. आता या ठिकाणी हे बॅक पॅचिंग परफॉर्म करायचं. नाउ सो सिम्बॉल बी इज एंटर्ड इन टू द टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शन. हा टेबल या ठिकाणी फॉर्म झाला, दॅट इज बी. कोणत्या कोणत्या ऍड्रेस लोकेशनला तो बी यूज होतोय? दॅट इज ऍड्रेस लोकेशन 103 ला बी चा वापर झालाय. ऍड्रेस 104 च्या लोकेशनला बी चा वापर झालेला आहे. ओके, अँड ऍड्रेस 105 च्या लोकेशनला पण काय झालंय तुमचा बी हा व्हेरिएबल यूज झालेला आहे. आणि करस्पॉन्डिंग ज्या ऍड्रेसेस आहेत, ऍक्च्युली हा टार्गेट कोड फॉर्म होताना तुमचा ऑपकोड आणि ऑपरँड कोड, ऑपरँड ऍड्रेस त्या ठिकाणी आपण यूज करतो, बरोबर. परंतु ते ऑपरँडचा ऍड्रेसच मिळत नाहीये, त्यामुळे तो काय असणार आहे, लेफ्ट ब्लँक. इट शुड बी a blank. That's why we call it is a incomplete instruction table.
आता हा टेबल या ठिकाणी फॉर्म झाला. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता बी व्हेरिएबल आहे आणि बी व्हेरिएबल कोणत्या कोणत्या लोकेशन काउंटरला त्या ठिकाणी यूज झालाय ते लोकेशन काउंटरचे ऍड्रेसेस इथे फाइंड आउट झाले. नाउ वी डू द बॅक पॅचिंग. नाउ हिअर वी कन्सिडर द symbol table. In the symbol table, the number in parentheses does not does how the entries are made serially. त्या टेबल मध्ये एंट्री कशा आल्यात, सिरियली एंट्री आलेल्या आहेत. ज्या पद्धतीने ते व्हेरिएबल्स त्या ठिकाणी फाइंड आउट होत गेले त्या पद्धतीने त्या एंट्रीज त्या ठिकाणी ऍड होत गेल्या. सिम्बॉल्स हिअर वी यूज करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ए व्हेरिएबल सिम्बॉल त्या ठिकाणी पहिले आलाय प्रोग्राम मध्ये. आपण आताच प्रोग्राम बघून आलो पाठीमागे. तर पहिल्यांदा ए आलाय म्हणून सिम्बॉल टेबल मध्ये ए ऍड झाला. त्याचा ऍड्रेस किती आला, 100 ऍड्रेस आहे. इट इज डिफाईन्ड. ओके, इट इज डिफाईन्ड. दॅट्स वाय वी कॉल इट ऍज अ एस. यूज, तो यूज पण झाला, त्याला एस म्हटलं. त्याची लेंथ किती आहे, 1 वर्ड एवढी लेंथ त्या व्हेरिएबलची आहे. नाउ वी कन्सिडर नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन कॅन बी कन्सिडर ऍज अगेन इट इज अ सिम्बॉल विच इज यूज इन युअर प्रोग्राम. ओके, त्याचा करस्पॉन्डिंग ऍड्रेस मिळालेला आहे इथे. तो व्हेरिएबल डिफाईन झालेला आहे का, झालाय. अगेन पण डिफाईन झालाय, त्याचा यूज पण झालाय आणि त्याची लेंथ मात्र या ठिकाणी लेबल आहे. लेबलला या ठिकाणी लेंथ असाइन होत नाही. नाउ हिअर वी कन्सिडर द व्हेरिएबल बी. व्हेरिएबल बी इज आयडेंटिफाय ऍट द एंड ऑफ युअर प्रोग्राम. हा प्रोग्राम कंप्लीट झाल्यानंतर हा सिम्बॉल टेबल एंड झालाय बघा. आता हा इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शनचा टेबल नाही, इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शनचा टेबल इथे तयार झालाय. बरोबर, सिम्बॉल टेबल आधी प्रिपेअर झालाय पूर्णपणे. मग आता हा सिम्बॉल टेबल प्रिपेअर झाल्यानंतर ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे, ही इन्स्ट्रक्शन व्हेरिएबल बी हा काय होत यूज झालेला आहे. ओके, आणि एंडिंगला त्याचं डिक्लेरेशन पण झालंय. त्यामुळे इथे डिफाईनला काय आलं, यस आलं. कारण हा जो टेबल तुम्हाला मिळतो किंवा हा जो टेबल आपण या ठिकाणी कन्सिडर करतोय, दिस टेबल शुड कन्सिडर ऍट द एंड ऑफ कम्प्लीट स्कॅन ऑफ युअर प्रोग्राम. तुमचा प्रोग्राम संपूर्ण 100% प्रोग्राम जेव्हा स्कॅन झालेला असतो त्यावेळेस हा सिम्बॉल टेबल पूर्णपणे कंप्लीट झालेला असतो. नाउ इट इज यूज दॅट इज यूज इन अवर प्रोग्राम अँड मेमरी शुड बी कन्सिडर ऍज अ वन वर्ड. नाउ हिअर one pass is completed with the help of table of incomplete instructions, holes which are present in the statement having location counter 103, 104, 105 are back patched by address of a symbol B. आता ते बॅक पॅचिंग कोणत्या ऍड्रेसनी करायचंय तुम्हाला, ऍड्रेस काय मिळाला तुम्हाला सिम्बॉल टेबल मध्ये बी च्या करस्पॉन्डिंग 107 हा ऍड्रेस मिळाला. नाउ व्हेन बॅक पॅचिंग विल बी डन, वी आयडेंटिफाय 103 ऍज अ फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन. मग बॅक पॅचिंग जाताना या ठिकाणी 105 पासून जाणार तो रिव्हर्स. पहिल्यांदा त्या ठिकाणी ऍड्रेस 105 लोकेशनला ऍड्रेस पुट केला जाईल 107. ओके, त्यानंतर 104 ला ऍड्रेस पुट केला जाईल. 104 ला ऍड्रेस आहे, 107 ऍड होईल. त्यानंतर 103 ला ऍड्रेस दिला जातो, त्या ठिकाणी 107. अशा पद्धतीनं हे ऍड्रेसेस काय झाले नंतर या ठिकाणी फीड झाले. आणि हे ऍड्रेसेस कंप्लीट झाल्यानंतर तुमचा जो टार्गेट कोड असेल तो टार्गेट कोड काय झाला त्या ठिकाणी कंप्लीट झाला. दॅट इज 09 100 04 100 01 107 05 107 10 107 000 अशा पद्धतीने हा टार्गेट कोड काय होईल तुमचा या ठिकाणी कंप्लीट होईल. दिस इज नथिंग बट द बॅक पॅचिंग मेथड. तुम्ही पूर्ण प्रोग्राम स्कॅन करणार, पूर्ण प्रोग्राम स्कॅन होताना तुम्हाला इथे काही आयडेंटिफाय होणार नाही, तुम्ही ते ब्लँक ठेवणार आणि ब्लँक ठेवल्यानंतर त्याचा एक टेबल ऑफ इनकम्प्लीट इन्स्ट्रक्शन तयार होईल. तो कंप्लीट झाल्यानंतर शेवटी सिम्बॉल टेबल कंप्लीट झालेला असतो. सिम्बॉल टेबल मध्ये डिफाईन झालेला आणि बॅक पॅच करत असताना, रिव्हर्स प्रोसिजर करत असताना त्या अनडिफाईन्ड व्हेरिएबलचं डिक्लेरेशन झालेलं असेल, डेफिनेशन मिळाले असेल, त्याचा ऍड्रेस मिळतोय आणि नंतर तुम्ही रिव्हर्स प्रोसिजरचा यूज करून, बॅक पॅचिंगचा यूज करून हे होल्स जे आपण इथे ठेवलेले होते ते होल्स काय करू शकता तुम्ही फिल करू शकता. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी ही बॅक पॅचिंग मेथड काय केली जाते, तुमचा कोड कंप्लीट करण्यासाठी यूज केली जाते. ओके, दॅट इज नथिंग बट द फर्स्ट पास ट्रान्सलेशन. सिंगल पास ट्रान्सलेशन मध्ये ह्या पद्धतीनं तुम्हाला काय करता येतं, बॅक पॅचिंग मेथडचा यूज करून त्याचे जे रिलेटेड जे काही इनकम्प्लीट टार्गेट कोड जनरेशन झालेलं असतं ते काय केलं जातं, कंप्लीट केलं जातं. नाउ we handle the back patching in we handle the forward reference in single pass with the help of back patching method, and in case of the multi pass or two pass assembler we handle these forward references with the help of pass 1. कारण पास 1 मध्ये तुमच्यावाला इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन तयार होतं. पास 1 चं काम फक्त तेवढं आहे. आपण आताच बघितलं की टू पास असेंबलर जेव्हा कन्सिडर होतो तो अनालिसिस करणार आहे. फक्त टू पास मध्ये पहिला जो पास असेल तो फक्त अनालिसिस करेल, म्हणजे पूर्ण सिम्बॉल टेबल तयार करेल, सगळे मेंबर्स त्या ठिकाणी डिक्लेअर झाले का चेक करेल, सगळे ऍड्रेसेस त्या ठिकाणी चेक करेल आणि त्याच्यानंतर तो काय करेल, त्याचं करस्पॉन्डिंग पुढचं जे काही टार्गेट कोड जनरेशन असेल ते सेकंड पास कडे दिलं जातं. ओके, त्यामुळे तिथे पास 1 आणि पास 2 अशा दोन वेगळ्या प्रोसेसमध्ये ते प्रोग्रामचं रिप्रेझेंटेशन होणार. बट इन केस ऑफ द सिंगल पास वी नीड टू कन्सिडर ऑल दिस प्रोसेसिंग, म्हणजे फॉरवर्ड रेफरन्सेस पण आयडेंटिफाय करायचे,
त्यांच्या करस्पॉन्डिंग तुम्हाला ऍड्रेसेस पण त्याच पास मध्ये घ्यायचे आणि टार्गेट कोड पण त्या सेम पास मध्येच काय करायचं प्रिपेअर करायचं. दॅट्स वाय वी नीड टू कन्सिडर हियर दॅट single pass assembler with the help of backpatching method. We handle that particular representation. Okay. Now after that we consider the comparison of single pass translation and multi pass translation. त्यांचं कंपॅरिझन या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर काय कंपॅरिझन आपल्याला या ठिकाणी करता येईल, त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपण कन्सिडर करू शकतो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्सिडर द फॅक्टर्स विच आर used to compare single pass translator and multi pass translation. First of all we consider translation time. When we consider single pass, we have only one pass. That's why the translation time required is less. In case of the multi-pass translation, time required more than that of a single pass because we have two passes. So we require to complete the translation for one pass and to complete the translation for pass two. अशा दोन वेगवेगळ्या पासला तो टाइम त्या ठिकाणी यूज केला जातो. That's why multi-pass translation required the more time. Now next thing is nothing but storage area. Memory required is more for a single pass translation because we have a translation in a single only. एकाच ठिकाणी त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचंय, ट्रान्सलेशन द्यायचंय. त्यामुळे त्या ठिकाणी तुम्हाला मेमरी ही जास्त लागणार आहे सिंगल पास ट्रान्सलेशन मध्ये. मल्टी पास ट्रान्सलेशन मध्ये मेमरी रिक्वायर्स लेस बिकॉज द वर्क इज डिवायडेड into number of passes. So memory allocated for pass 1 is used for the pass 2. पहिल्या पास मध्ये जी यूज केली किंवा मेमरीचं अलोकेशन झालंय तेच मेमरी लोकेशन्स काय होतात पास 2 मध्ये यूज केले जातात. अँड दे आर सिक्वेन्शियल. ओके, दोन्ही पास सिक्वेन्शियल असल्यामुळे मेमरीचं युटिलायझेशन त्या ठिकाणी प्रॉपर केलं जातं. दॅट्स वाय वी रिक्वायर द लेस मेमरी इन पास 2. Efficiency in case of the target code is not efficient in case of the single pass, and in pass 2 target code is efficient as optimization is performed. जो काही सेकंड पास आहे किंवा मल्टी पास ट्रान्सलेशन प्रोसिजर जे असते, the target code should be efficient because optimization is performed during this pass 2. Okay, in case of the speed factor, we consider more speed in single pass, less speed in two pass assembler because, or in multi pass assembler, because every pass generates the intermediate code and which is processed by the another pass. एकाकडनं तो तयार होतो, दुसऱ्याकडनं तो प्रोसेस होणार आहे. Okay, now this intermediate code is stored on a secondary storage device which involves the input output operations, due to which speed of a multipass assembler slows down. त्यामुळे काय होणार आहे, तुमचा डेटा जो इंटरमिडिएट रिप्रेझेंटेशन जे तयार होतं ते पास 2 वरती जात आहे आणि पास 2 वरती सेकंडरी स्टोरेज वरती जाणार आहे आणि त्यामुळे तिथनं त्याला ऍक्सेस करण्यासाठी जो टाइम लागतो तो टाइम या ठिकाणी इन्क्रीज होतो. त्यामुळे तो असेंबलर काय असणार आहे, स्लो असणार आहे. मल्टीपास असेंबलरचा स्पीड हा कमी असणार आहे. Error listing. Now in case of the pass 1, it is not possible to show all errors immediately in case of the forward reference. सगळे एरर्स ऍट अ टाइम त्या ठिकाणी फाइंड आउट होत नाही. बट इन केस ऑफ टू पास और मल्टी पास वी कॅन आयडेंटिफाय ऑल एरर्स ऍट द पास 1. पहिल्या पासच्या वेळेसच ते सगळे एरर फाइंड आउट होतील. सेकंड पास मध्ये त्या रिमूव्ह करून सेकंड पास कंप्लीट केला जातो. Number of overheads required in case of the single pass is less, and in case of the multi pass is more overheads should be considered. That is, all things should be considered in the comparison between single pass and multi pass. That is the translation time, storage area, efficiency, speed, error listing, and number of overheads. We can compare these things using this particular translation process. Okay. Now after that we consider the designing of a single pass assembler. आता यांचं डिझायनिंग कसं आहे, नाउ we need to discuss the corresponding algorithms and the corresponding steps for designing of a single pass assembler and a multi pass assembler. We discuss all these two things or both algorithms in the next lecture. Now today we can stop here. That is